ευχαριστούν. Τελευταία 5 λεπτά το ευχαριστώ να σας μιλήσω, γιατί είδα ότι πόσο πολλά δεν μας κρίνεται τώρα, απλώς βλέπετε πόσο πολλά αγαπούμε. Δεν την ομορφιά μας εξωτερικά βλέπετε την ομορφιά που βάλουμε από μέσα μας. Λοιπόν, όταν άρχισα το χώρο, περίπου πριν 2 χρόνια, ζούσαμε το ταμπό ότι ο άλλος πρέπει να με βλέπει κάτω, να με κρίνει για εκείνον που είμαι. Ότι να πει, έχω ρευκεί καλά, γιατί είναι και ένα σώμα στα βρήνα με ένα λεπτή. She felt that she couldn't express herself in front of people because people would judge her appearance. And we tried to convince her that, no, there's something else that they will see when you're on stage. And this is all the feedback I got whenever Evelina was dancing. I got the feedback that I have in my mind. I'm adding things to what she said. I also want to add that when she came to the studio, she was wearing her jacket always. In this dance, you really get very hot when you dance. And today, I'm very proud of her. Σαν τις υπόλοιπες κοπέλες που έχουν υπέροχα σώματα, αλλά βλέπω τώρα ότι στα βρένα η ομορφιά της ξεκινά από μέσα της, όπως και των υπολείπων μας και της δασκάλας μας. So, you don't need to have this body that nowadays is presented as the model of beauty. Her beauty begins from inside. I can see her beauty coming out from inside. What else did you say? She thanks her teacher that helped her overcome these fears. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω κάποιαν. Καταρχάς, στο χώρο ήβρα αδερφές. Ήβρα ούτε φίλες, ούτε ομάδα, ούτε τίποτε. Ήβρα αδερφές που με αγαπούν και αγαπώ τις πάρα πολλά. Θέλω να έρθει μέσα η μάμα μου, η Άννα μου. Ονόμασα τη μάμα γιατί προσέχει μας πάντα. Και κάτι άλλο που τον έγραψα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εδώ ανήσω ούτε για να αλλάξω κάποιο από εσάς, δεν πιστεύω το πώς σκέφτεστε βασικά. Απλά ήρθα για να σας να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να είμαστε μέσα στη φυλακή που ένα μέρος του συνόλου μας έβαλε να ζούμε μάλλον. Εγώ κατάφερα με τη βοήθεια όσο ήταν γύρω με τις δασκάλες της μάμας μου, των αρφών μου, που δεν βλέπουμε τώρα, του Μιχάλη, κατάφερα να το αποβάλω το πράγμα και να κάνω αυτό που πραγματικά θέλω και να μην με νοιάζει πώς με βλέπει ο άλλος. Αρκεί μόνο να ξέρω ότι εγώ νιώθω καλά, η δασκάλα μου είναι αγαπημένη, η μάμα μου, οι φίλες μου, τούτο μόνο, τίποτε άλλο. She said, but I will say that I was trying to explain to Evelina as to any of the other people, like we have many mothers coming with their daughters at the studio, and I hope that the commitment that they will dance next year stands. Now, I was explaining to Evelina that no matter what I say, if I get up and say, belly dance is not only for thin people, it's made to be shown on everybody. The movements are specially made for heavier bodies. Now, and I was telling her that no matter what I say, it doesn't come through. If she does it, if she finds the nerve and the courage to get up there and dance, then the people who are watching her will say, because this is what happened. Other people came and told me, but can I also do it? And I said, of course, I've been telling you that we need more heroes for this dance. So it was valid. So it does take the action to change things, not words. People are not convinced, and the world doesn't change only with words, it changes with actions. So the action can happen only from Evelina, not from me. No matter what I do, I cannot convince a bigger body to come and join us. Thank you very much, Evelina, for your courage and everything.
Excuse me, I'm just saying that Evelina calls her classmates her sisters. She did stress that it's not friends, it's not co-dancers, they are their sisters, and she picked Anna as her mother. Καλησπέρα φίλοι. Η άσβεστη φλόγα που κουβαλά ο καθένας μέσα του επηρεάζεται από τα ερεθίσματα του υπάρχουν γύρω του, κατά πόσο θα αναζωπηρωθεί θα σβήσει. Ανάλογα με τα κοινωνικά δεδομένα και τα θέλω του καθενός, τα πρέπει και τα μη, η αλυσίδα που ενώνει την ψυχή με το σώμα λιώνει σιγά σιγά κάτω από την πίεση του κατεστημένου ή το όνειρο γίνεται πραγματικότητα και ο καπνισμένος καθρέφτης είναι πια παρελθόν. Ο δικός μου καπνισμένος καθρέφτης έχει πια σπάσει και τη θέση του πήρε ο καθάριος γαλανός ουρανός με το θείο να λάμπει μεγαλοπρεπώς πάνω από το κεφάλι όλο αυτόν που επέλεξα και με επέλεξαν να είμαστε μαζί. Οι κοινωνίες μας έθεσαν το δίλημμα κατά πόσο η κίνηση του σώματος και ο χορός ως έκφραση είναι αποδεκτή όχι. Ο χορός της κοιλιάς, όπως ονομάζεται, ο χορός που εξυμνεί τη γυναίκα, τη μήτρα στην οποία κυοφορούμε το θαύμα της ζωής, κατακρίθηκε από τις κοινωνίες ως απόλαυση των πασάδων στα χαρέμια. Και ναι, ήμουν κι εγώ, όπως και τόσοι άλλοι, ένας άνθρωπος που δεν ήθελα να διαφέρω από το κοινωνικό σύνολο και δεν ήθελα να κατακριθώ για τις επιλογές μου. Χρόνια θαμμένος μέσα μου ο πόθος, με τη φλόγα να τρεμοπαίζει και να περιμένει το ερέθισμα για να ανασωπηρωθεί. Με δυσκολία άρχισα να χορεύω, να ντρέπομαι στην αρχή για την αγάπη μου αυτή, για το δικαίωμα που είχα να εκφραστώ και να εξωτερικεύσω το πάθος μου. Όμως, πάτησα με ανθρώπους δίπλα που μοιραστάστηκαν την ίδια αγάπη. Το ίδιο πάθος. Κατανόησαν τους φόβους μου και τη δυσκολία μου να αφαιθώ. Απελευθερωμένη πια, βαδίζω με το κεφάλι ψηλά, πλάι πάλι σε αυτούς που μ' αγάπησαν και αγάπησαν, που με δίδαξαν και διδάχτηκαν από μένα, αυτοσχεδιάζω, δημιουργώ και γίνομαι ένα με το σύνολο. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου δώσατε την ευκαιρία να συμπάρξω μαζί σας. I cannot translate it. I will translate only the last paragraph. 3. I walk with my head high next to the people who loved me and I loved, the people who taught me and who were taught by me to improvise, create, and to be one with the group. Απολαύστε το υπόλοιπο της παράστασης. Μετά από τους τελευταίους χορούς θα έχουμε ζωντανή μουσική και θα χορέψουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα και από μένα. Γεια ξανά. Good evening. Η Σίλβια μου ζήτησε να πω ορισμένα λόγια για τα ρεμπέτικα. Αλλά εγώ θέλω να το τσομπολέψω παραπάνω. Άλλωστε ήθελα να σας κρατήσω πάρα πολλά λόγια γιατί πλησιάζει στο τέλος του πρόγραμμα την αργά. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω και το ονομάζω τη τσομπολιά είναι ότι το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακο ήταν εδώ η Ρένα Κουνιώτη. Ξέρουμε τη Ρένα Κουνιώτη? Ωραία, μπράβο. Και ψες και προψες ήταν η Μέρη Λίντα. Απόψε είμαστε εμείς. Καταλάβετε τι θέλω να πω, ναι? Λοιπόν, I was just saying that last weekend, Rena Koumyodi, who is a very popular Greek singer, was performing here. And then last night and the night before was Mary Linda performing, and she's also a very popular Greek singer. And tonight it's us. So you get the picture, you know how we relate. Είναι ένα από τα είδη της ελληνικής μουσικής που έχει αναδειχθεί και έχει διωχθεί όσο φαίνεται να άλλων είδους. Όλοι μας τα γνωρίζουμε, όλοι μας τα αγαπούμε, λίγοι όμως από εμάς ίσως να καταλαβαίνουν πόσο δεμένα είναι τα ρεμπέτικα με την κυπριακή φολκλωρική παράδοση. Σκοπή ρεμπέτικων τραγουδιών που είναι γνωστά από τη Ρόζα Εσκενάζη, τη Ρίδα Αμπατζή κτλ. Είναι μέρος της κυπριακής παραδοσιακής μουσικής. I was saying that Rebetika is one of the few genres of Greek music that has been loved and despised like no other. It's also been persecuted a great deal. And the other point I wanted to make is that it's a musical genre that has direct connections with the folkloric musical cycles, but very few of us are aware of that. That's all I wanted to say. I'm going to let you enjoy the rest of the evening. Αυτά ήθελα να σας πω. Καλή σας νύχτα. Όλα φύγετε τώρα. Καλή νύχτα είναι οπούμενα και θα τα ξαναπήσω. Ελπίζω να περάσετε καλά και θα περάσετε καλά για το υπόλοιπο μου show. Εντάξει. Ευχαριστώ.